ओम शांति। बाबांकर महावाक्य डेट 27 जून 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति। बापदादा बाबा कहते मीठे बच्चे जोग बल द्वारा आत्मार विकार रूपी आवर्जना को बाहर कर चल। आत्मा जेते बेले बिल्कुल पवित्र हो जिवो सेते बेले जाई घर को फेरी जाई परिबो। बाबा प्रश्न पचारुचंदी एही अंतिम जन्म रे बाबांकर केउ निर्देश को पालन करिवारे ही पिला मानकर कल्याण रहिछि। उत्तर बाबा कहउछंती प्रिय संतान माने एही अंतिम जन्म रे मो ठारू पूरा संपत्ति नहीं जाओ। बुद्धि को एणे तेणे भ्रमित कर नाही। विष अर्थात विकार को छाड़ी अमृत पान कर। एही अंतिम जन्म रे ही तुमको 63 जन्मर अभ्यास को समाप्त करने को हेबो। सेइथि पाई दिन राति परिश्रम करी देही अभिमानी हुआ। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी अटे। एही दुनिया रे समस्ते थकी जाइछंती, चाहुछंती जे आमे निजर सुख धाम को जीवो। एही दुनिया भल लागु नाही। स्वर्ग को देखिले नरकरे मन किपरि लागिवो। कहउछंती बाबा शीघ्र शीघ्र एही दुख धामरु नहीं चालो। बाबा मध्य बुझाउछंती एहा तो छी छी दुनिया अटे। एहार नाम ही आसुरी दुनिया नरक। एहा कौन भल अक्षर की? केउठी दैवी दुनिया केउठी आसुरी दुनिया। एही आसुरी दुनिया रे समस्ते विरक्त होई गलेनी, किंतु केही हेले फेरी जाई पारिबे नाही। तम प्रधान रो अपरिश्रण होई जाइछि। तम प्रधान रो अपमिश्रण होई जाइछि। सेही खाद्य किपरि आत्मार बाहरिबो सेइथि पाई पुरुषार्थ करुछंती। जेउ माने भल पुरुषार्थी अटंती सेमानक अवस्था शेष बेलको भल होई जिवो। एही पुराना दुनिया समाप्त होई जिवो। एबे तो आउ अल्प दिन बाकी अछि। जे पर्यंत बाबा आसी फेराई नहीं जाई नाहंती से पर्यंत केही शांतिधाम घर को फेरी जाई परिबे नाही। दुनिया रे दुख रहिछि ना। लौकिक घरे मध्य किछि ना किछि दुख थाए। तुम पिला मानक मन भितरे अछि जे बाबा एबे हमको दुखरु मुक्त करिवा पाई आसीछंती। जेउ संतान मानकर भल निश्चय बुद्धि रहिछि सेमाने केबे भी बाबांकर स्मृति को भूलंती नाही। बाबांको ही कुहा जाए समस्तंकर दुख हरता। तांको पिला माने ही चिन्हि छंती। जदि समस्ते चिन्हि जिबे तेबे एते मनुष्य केउठी आसी बसिबे? एहा तो होई पारिबो नाही। सेथि पाई मध्य ड्रामा रे सेही भली नियम रहिछि। जेउ माने श्रीमत रे चालुछंती सेही माने ही उच्च पद पाई पारिबे। ताहा तो ठीक कथा। दंड भोगकारी मध्य शांतिधाम अथवा पवित्र दुनिया को जिबे। जो माने बाबांकर श्रीमत रे चालुछंती से माने खुशी खुशी रे जिबे आउ बाकी दंड भोगिबे। किंतु उच्च पद पाइबा पाई तो पुरुषार्थ करिबा को पड़िबो ना। द्वितीय रे पवित्र हेबा व्यक्ति तो पवित्र दुनिया को केही जाई पारिबे नाही। एमाने जाहा करुछंती जे अमकंक ज्योति ज्योति रे मिसी गला घर को चली गला एहा तो होई पारिबो नाही। जेउ माने प्रथमे सृष्टि को आसीछंती लक्ष्मी नारायण आदि सेमाने मध्य फेरी जाई पारिबे नाही। तेबे अन्य केही किपरि फेरी जाई पारिबे? एमानकर मध्य एबे 84 जन्म शेष हेबाको
ଯାଉଛି। ଏବେ ଫେରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେହି ଈଶ୍ୱର ପିତା ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦି ଆଉ କାହାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ। ପିତା ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ତ ରହିଛି ନା। ଆତ୍ମା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସିଏ ତ ତାରା ସଦୃଶ ଏବଂ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ବାବା ଯେପରି ଅଟନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ମହିମା କରୁଛ। ସିଏ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସାରା ଭାରତ, ସାରା ବିଦେଶ ଖୋଜି ନିଅ, କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରୁଛି। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ତ ଅସମ୍ଭବ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ତ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ, ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିଏ କିପରି ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛୁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସି ବୁଝାଉଛି। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଯାଉଛ। ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ସାରିଛ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛି, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଉଛୁ। ଏବେ ଏତେ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଜନ୍ମ ହିଁ ତୁମର ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମର ଉତ୍ତମ ଶରୀର ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ଭ୍ରମିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କର। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ସତ୍ୟଗୁଣୀ ହେଲ, ତାପରେ ରୂପାର ମିଶ୍ରଣ ମିଶିଲା। ଏକଦମ ପୁରା ହିସାବ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଏବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶାଅ, 14 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପିନ୍ଧ। ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶାଇବା, ଏହାକୁ ଭାରତବାସୀ ମାନେ ଅଶୁଭ ଭାବିଥାନ୍ତି। ବାହାଘର ସମୟରେ ଏକଦମ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ଗହଣା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସୁନା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। କାହିଁକି? ଭାରତର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସୁନାର ମହଲ ଥିଲା, ସୁନାର ଇଟା ଥିଲା। ଯେପରି ଏଠାରେ ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଗଦା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ସେଠାରେ ସୁନା ରୂପା ଗଦା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେପରି କୁହୁକ ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ସୁନାର ଇଟାକୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି
ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଖସିବା ପରେ ବା କୁହୁକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କଥା ଏହା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ମିଶି ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁଣି ଯଦି ପତି ବା ଆଉ କେହି ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ବିଚାରୀ ଭିତରେ ଭିତରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆଉ ଡେରି କର ନାହିଁ, କେବେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର କିପରି କରିବି? ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବିକାରୂପୀ ମଇଳା ଆବର୍ଜନାକୁ ବାହାର କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନେବି? ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ତ ବାହାର କର। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ବାବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ। ଏହା ଏଠିକାର ହିଁ କଥା। ଏକାସୁର ଅକାସୁର ବକାସୁର ଏହି ସବୁ କଥା ଏହି ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ହିଁ ଅଟେ। ଏହା ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଥାଏ। ଏଠାରେ ଏତେ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ସେଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଏଭଳି କୌଣସି ନିକୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମଶା ମାଛି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ କେତେ ସବୁ ଅବର୍ଜନା ରହିଛି। ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏତେଟା ଆବର୍ଜନା ନଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବହୁତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି, ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ। ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ 9 ଲକ୍ଷ ତାରାଗଣ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ତାରାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ରହିବେ। ମଧୁର ପାଣି ଥିବା ନଦୀମାନଙ୍କ କୂଳରେ ରହୁଥିବେ। ଏଠାରେ ନଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ବହୁତ କେନାଲ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କେନାଲ ଆଦି ନଥାଏ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀ ତ ରହିଛି। ସେହି ନଦୀମାନଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ହିଁ ନିବାସ କରିବେ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ନଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଉଛଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାର ନାମ ସ୍ୱର୍ଗ, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଆୟୁଷ କେତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅଟେ। ତାହା ହେଲେ ସେଠାରେ କିଏ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାହା ତ କୁହ। କେତେ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ
କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ପରି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁରମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅସୁରମାନେ ଉପରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୋବର ଇତ୍ୟାଦି ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ କେତେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି, ଅବଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ତେବେ ତ ଘଡ଼ା ଭରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ନିଜର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ମାଡ଼ ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯଦି କାହାକୁ ଫାଶୀ ଉପରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ପାଦ୍ରୀମାନେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗଡ୍ ଫାଦରକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏପରି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ମନେ ପକାଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଡାକୁଛି। ଏବେ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ କଷ୍ଟ। 63 ଜନ୍ମ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଛ। ଏବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅଧା କଳ୍ପର ସେହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବା। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଦିନ ରାତି ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗ। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେତେ ହାଇ ଆସିବ ନାହିଁ କି ନିଦ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆୟ ହେଉଛି। ଧନର ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଥକି ଯିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯଦି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିମର ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକୁଥିଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକର ପକେଟ ଖାଲି ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅନୁଭବୀ ରଥ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସବୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଗାଉଁଳି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 10 ଅଣା ପଇସାରେ ମହଣେ ଅର୍ଥାତ୍ 40 ସେର ଅର୍ଜନ ସତ୍ୟ। ଚାଉଳ, ଗହମ, ବାଜରା ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଦମ ନିକଟ ମଫସଲି ଥିଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ଏକଦମ ହୀରା ନୀଳା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗିଗଲେ। ବାସ୍ କେବଳ ହୀରା ନୀଳାର ହିଁ କଥା। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ହୀରା ନୀଳା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟବସାୟ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଭାଇସରାୟ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଏପରି ଯାଉଥିଲେ ଯେପରି ନିଜ ଘର। ବାବା ରାଜାମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଏପରି ଯାଉଥିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ। ଏହାକୁ ତୁମେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବ, ତୁମେ ସେତେ ପଦ୍ମପତି ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସୌଦାଗର ରତ୍ନାଗର। ତାଙ୍କର ଏପରି ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହି ଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ମହିମା ସହିତ ପୁଣି କେତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ପିତା ଆସିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତି କିଏ କରନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ତୁମେମାନେ କରିଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ।
ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବାର ପୂଜ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ରାବଣ ତୁମକୁ ପୂଜାରୀ କରିଦେଇଛି, ବାବା ଆସି ପୂଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ବାଚ। ଭଗବାନ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, 2-3 ଜଣ ଭଗବାନ ନଥାନ୍ତି। ଗୀତା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଗୀତାର ନାମ ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣବାର ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାବା ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ରାବଣ ପତିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବାବାଙ୍କ ମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲାଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ 63 ଜନ୍ମର ପୁରୁଣା ଦେହ ଅଭିମାନର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହି ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହନ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ଆଜିର ବରଦାନ, ସାକାର ପିତାଙ୍କ ସମାନ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଧାର ମୂରତ ଏବଂ ଉଧାର ମୂରତ ଭବ। ସାକାର ପିତାଙ୍କ ସମାନ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଧାର ମୂରତ ଏବଂ ଉଧାର ମୂରତ ଭବ। ଯେପରି ସାକାର ବାବା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାର ଆଧାର ମୂରତ ଏବଂ ଉଧାର ମୂରତ ମନେ କରି ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାର ମୂରତ ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମହାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହିଁ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମାରକୀ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।